I am the main welcome to my YouTube channel. PG syllabus from third semester DSC paper 1 लोक साहित्य और लोक संस्कृति अच्छी तो ताम ए आलोचना करी संस्कृतिर परिभाषा और लोक शब्दर अर्थ साहित्य कौन सी क्षेत्र में बा कौन सी जुगरे जनजीवन ठारू पृथक होई विभिन्न सरणी रे गति करी नाही जीवन सहित एहार संपर्क अविच्छेद्य मनुष्यर जीवन सहित तार संस्कृति क्यों आबहमान कालरू जड़ित हो रही साहित्य मानव भावावेगर कलात्मक बाह्य परिप्रकाश हेले संस्कृति हेबो तार अंतरात्मा है साहित्य जितेबले आमर मानवर भावावेगर कलात्मकर बाह्य परिप्रकाश होची सेतेबेले संस्कृति कौन होची ना तार अंतरात्मा गोटिए शरीर हेले अन्यटी तार आत्मा जे कौनसी गोटिए समाजर नीति नियम परंपरा नैतिकता ज्ञान विश्वास आदि समस्त विषय एहार अंगीभूत हो पारे पुणी एही संस्कृति सामाजिक मानरे व्यक्तित्व को मार्जित और समृद्ध करुथिबा मानविक मोहनीय गुणराजी को बुझाए सेहीपरि कौनसी देशर संस्कृति विषय रे कुहागला बेले से देशर संगीत स्थापत्य कला और बौद्धिकता आदि क्षेत्र में विकास लाभ करिबा एक विशेष धरणर समृद्धि कथा विचार को निया जाई थाए जहाँकि से देशर अगणित नरनारी को परंपरा क्रमे अनुप्राणित करने संगे संगे सेमानंकर दैनंदिन जीवन और चलणीर अविच्छेद्य अंग भाव प्रतिष्ठा लाभ करिथाए। एही दृष्टि लोक संस्कृति कहले लोकमानंक मध्यरे प्रचलित समस्त चालीचलन आचार विचार विश्वासबोध न्याय नीति तथा अन्यान्य समस्त सामाजिक गुण गुड़िक एहार अंतर्भुक्त संस्कृति एक संपत्ति नुहे ताहा एक जीवन संस्कृति जीवनर भूमि होई रही थाए जीवनर अंतराकाशरे एक जलवायु परि होई रही थाए पुणी संस्कृति सेही जीवनर अंतराकाशरे एक जलवायु परि होई रही थाए संस्कृति जीवनर कौन बनी रही थाए ना अंतराकाशरे एक जलवायु परि पुणी संस्कृति सेही जीवनर एक विपुलतर संभावना रूपे जीवनर जावतीय प्रयास एवं प्रेरणा मध्यरे समाविष्ट भी होइथाए सेतिपाई संस्कृति शब्दर अर्थ व्यापक निर्दिष्ट संज्ञा मध्यरे एहाको आबद्ध करिबा असंभव लोक शब्दर अर्थ को विश्लेषण कले जना जाए लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक एवं यह प्रधानतः सर्वसाधारण जनता को बुझाए कंध कल्ह गंड परजा गदबा भूया प्रभृति आदिवासी मानक ठारू आरंभ करी पल्ली और नगरर अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता पर्यंत समस्त एहार अंतर्गत एमानंक संस्कृति को लोक संस्कृति कहा जाए लोक कला लोक साहित्य लोक संगीत लोकाचार प्रभृति जनतार समस्त कृतित्व को घेनी एही लोक संस्कृति गठित एवं यह नित्य जीवनर संस्कृति अग्नि पुराणर एक श्लोकरू लोक शब्दर अर्थ व्यापक जानी हुए यथा भोर भुवः समहस्यव जनस्य तप एवच सत्यलोकस्य सप्तुते लोकास्तु परिकीर्तता यह पार्थिव आंतरिक्ष और भावलोक भावरे भूलोक भुवलोक स्वर्लोक वेदरे त्रिविध
ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗାପେକ୍ଷୀ। ଲୋକରେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି, ଉପଲବ୍ଧ ଓ ବିଯୋଗାଦି କାରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମର କାରଣ, ବୃଦ୍ଧି ଆପ୍ୟାୟନ, ଉପପ୍ଳବ ଦୁଃଖାଗମ ଏବଂ ବିଯୋଗ ଷଡ଼ଧାତୁର ବିଭାଗକୁ ବୁଝାଏ। ସ୍ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଭେଦରେ ଲୋକକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକୃତି ସହିତ ଲୋକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଲୋଚିକା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୁହନ୍ତି, ନା ଲୋକ ବା ଫ୍ଲୋକ୍ ଏକ ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ ପଦ। ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନସମୁଦାୟ, ଭୂମି, ମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜନସମୁଦାୟ ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଜନସମୁଦାୟକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଆଧୁନିକ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏହା ଅପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିବାସୀଙ୍କର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପରମ୍ପରା, ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲିଚଳନ ଆଦିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିବାସୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏହିମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଠାକାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଲେ, ସେମାନେ ଓ ସମାଜର ନୀଚ ସ୍ତରର ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଚମାର, ପାଣ, ହାଡ଼, ହାଡ଼ି, ଧୋବା, କଣ୍ଡରା ଆଦି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ପରାଜୟ ଲାଭ କରି ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଗିରିଜନ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାବେ। କନ୍ଧ, କୋଲ, ଭୂୟାଁ ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର କଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂସ୍କୃତି। ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକସାହିତ୍ୟ, ଲୋକସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଜନସାହିତ୍ୟ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଜନଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପରିଛବି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ହୀନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟୋତିତ ହୋଇପାରେ। ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦରୂପ ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲୋକ ବା ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ହେରାଲ୍ଡ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆଲୋଚନା ଧାରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ଜର୍ମାନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଥମ୍ସଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୂତନ ରୂପରେଖ ପରିଗ୍ରହ କଲା। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଫୋକ୍ଲୋର୍ ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକ
ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ପରେ କୃଷକ ସମାଜ ଏହି ଫକ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଲେ। ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବର୍ନେଙ୍କ ନୂତନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକତର ହେଲା। ଓରାଲ ବା ମୌଖିକ ଶବ୍ଦଟି ସେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଫଷ୍ଟର, ରୋଥ, ବେନେଡିକ୍ଟ, ରେଡଫିଲ୍ଡ, ପୋର୍ଟର ଆଦି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯୋଗୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ନାମକରଣ ହେଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ମଣ୍ଡିତ ଏକ ଅରଣ୍ୟ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବାବେଳେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏକ ଉପବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କିଏ? ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ମତ ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ବର୍ଜନୀୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିରୁ କାହାକୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେଉନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଚି ଆଦର୍ଶର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁହଁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଉପକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ, ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ୟାତ୍ମକରେ ଆମର ଲୋତକାତ୍ର, କାରୁଣ୍ୟ, ଗୀତିକାଠାରୁ ନାଁ ଦିଆ, ମଜା ମଜଲିସ୍, ଖେଳ କୌତୁକ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରବଚନ, ଗୀତିକା, ପ୍ରହେଳିକା, ଡାକବଚନ, ଭିକ୍ଷାଗୀତ, ଓଷା ବ୍ରତ ଗୀତ, କଳସା ମଙ୍ଗଳା ଗୀତ ଯାଏ ଗର୍ଭିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଚିତ୍ତର ଅଜସ୍ର ଜୟ ବିଜୟ, ବିସ୍ମୟ ଭୟ, ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନକାଳୀନ ଘଟଣା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କାହାଣୀ ଏ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦ୍ୱିବିଧ ହେଲେ ହିଁ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ଓ ନାଟ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଯଥା ଅଲୌକିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକାର, ହାସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ଗ କାହାଣୀ, ବିଶ୍ୱାସବୋଧ କାହାଣୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାରୀ ଜୀବନର କ୍ରୀଡ଼ା, ହାସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ଆନନ୍ଦ, କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୀତ, ଥଟ୍ଟା, ମଜାଳିଆ ବଚନ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ମଣିଷର କର୍ମମୁଖର
ଜୀବନର ବହୁ ଅନୁଭୂତି, ମାତୃ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ମମତା, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ଗୀତ ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଯେ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏପରି କେତେକ କୃତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ରୂପ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ନାଦିଆ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଢଗଢମାଳି ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ରୂପ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ। ସେହିପରି ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ସଂଯୋଜନା ଘଟିଥାଏ। ଏପରି ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଢଗ ଓ ପଦ୍ୟର ସଂଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଭାଗୀକରଣ ଏକ ଚାର୍ଟ ପର ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ଜୀବନର କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ତା'ର ଭାବକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ସେ ଗାଇ ଯାଇଛି ବା କହିଯାଇଛି। ସେହି ଗାଇବା ଓ କହିବା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଆଲୋଚକମାନେ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ତା'ର କେତେକ ଲାକ୍ଷଣିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଏହାର 7ଗୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣତା, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ, ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ, ଏକକ ବା ସାମୂହିକ ଆବୃତ୍ତି, ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମହୀନତା, ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅର୍ଥହୀନତା। ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ। ଏହାର ଲୋକସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। 3. ଏହା ଦେଶ, ଧର୍ମ ଓ କଳାତୀତ। 4. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ, ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ। 5. ସମୟ, କଥକ ଓ ଆବୃତ୍ତିକାରୀ ଅନୁସାରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ କାଳ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। 6. ମାନବଧର୍ମୀ ବା ମାନବବାଦର ପ୍ରଚାରକ। ମାନବଧର୍ମୀ ବା ମାନବବାଦର ପ୍ରଚାରକ। 7. ଏହାର ଚରିତ୍ର ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ଜଡ଼ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ଜଡ଼ ଓ ଚଞ୍ଚଳ। 8. ନିୟମର ଅନୁଶାସନରୁ ଏହା ଚିରମୁକ୍ତ। ନିୟମର ଅନୁଶାସନରୁ ଏହା ଚିରମୁକ୍ତ। ଏହା ବାସ୍ତବ, ତେଣୁ କଳ୍ପନାର ଯଥେଚ୍ଛାର ବା ଅବାଧ ସଞ୍ଚରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନଗଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ହୃଦୟ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସରଳ ପଲ୍ଲୀର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଭାଷା, ଭାବ ଓ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସରଳ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକଜୀବନର ହସ, କାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଆଶା, ନିରାଶା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଲୋକସାହିତ୍ୟ। ଗାଣିତିକ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଓ ଚଳଣି ଏଥିରେ ଅପରୂପ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଲୋକସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଏକ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଆଦର୍ଶ ବା ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାହା ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ହାନି, ଲାଭର ଚଉଘେରତି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଯାହା ପରମାର୍ଥ ସହିତ ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ବରଂ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଲୋକଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା ଓ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଥିରେ ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ
ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବକାଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କେହି କେହି ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପଲ୍ଲୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜନତା ପଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେହି କେହି ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ ଓ କାନରୁ କାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅତୀତରେ ଏହାର କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବାରିତ ଭାବେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗୃହୀତ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଆଲୋଚକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା। କୌଣସି ଲୋକ ସମାଜର ଏହା ହିଁ ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଅଲିଖିତ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ସହଜ ସରଳ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ହସ କାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହେତୁ ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଜଣା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଜଣା। ଏହା ଜନ୍ମଜାତକ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ନିଜ କଥା ଓ ତାର ସମାଜ କଥା ହିଁ କହିଛି। ସମକାଳୀନ ସମାଜର ରୁଚି, ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକପଟ ଓ ସରଳ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦାସ କହନ୍ତି, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ରୁଚି ଆଦର୍ଶର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁହଁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିଭାଷା ଜୀବନ ବେଦ ଉଦ୍ଗାତା ଲୋକବେଦ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହି ନାହିଁ, କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମଳୟ ପବନ ପରି ଏହା ଆମୋଦିତ କରିଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ସର୍ବୋପରି ମଣିଷକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ପରିବେଶ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ତଥା କାନରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବିଦ୍ବଦତା ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଖେଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଅଭିଧାନର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ଧୀର ଗମନା କଳ କଳ ନାଦିନୀ ଝରଣା ପରି ତନୁ ଏବଂ ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ରସରେ ରସାଣିତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ସମାଜକୁ ମୋହାବିଷ୍ଟ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବାସ୍ତବ।